शुभ संध्या श्रोता बंधु। शुभ संध्या। आपण मानंकु अनेक अनेक प्रीति भरा शुभेच्छा जणाई आरंभ करूछु आज युववाणी कार्यक्रम। आज उपस्थापन अच्छु आमे दुहे मु जयश्री मु कुलकुल। मो मने प्रेम सजेई तू मते देलु हजेई बुणी देलु खुशी बाट सारा हाय रे हाय तोर चेहरा सुआई दौनी राती सारा हाय रे हाय तोर चेहरा सुआई दौनी राती सारा श्रोताबंधु युवा बयस हृदय प्रेम जाग्रत होता है। उभय पुओ झी प्रेम पड़ी था। प्रेम होउछि शाश्वत और चिरंतन, किंतु प्रेम सहित आमे सबुबले गोटे शब्द शुणा पाई सेटा है प्रतारणा। विशेषकर आजिर युवपीढ़ी मानकर प्रेम सफल प्रेम अपेक्षा प्रतारणा अधिक देखा जाउछि। आजिकालिकार प्रेम होउछि टाइम पास, एणुकरी प्रतारणा मध्य आम समाज रे बढ़िबारे लागिछि। उभय एथिरे समान परिमाण रे दायी। उभय उभयଙ୍କୁ ठकी चलीछंती, टाइम पास करूछंती, आउ प्रेम शाश्वत चिरंतन होई रही नहीं। प्रेम प्रतारणा खेल पालटि जाइछि। एही खेल केते झियो केते पुओंक जीवन बर्बाद होई जिवा सहित भविष्यत मध अंधार होई जाउछि। तेबे चालंतु ना पचारि बुझिबा किछि युवबंधुंकु सेमाने प्रेम प्रतारणा को नै कोन मतामत देउछंती। भाई आपण को परिचय दियंतु। अविनाश दास गणसिका डिग्री कॉलेज रे एबे जियोलॉजी सेकंड ईयर पढुछि। आपण को मतरे प्रेम कोन? प्रेम जिंस रु को नजरे देखि थांती? प्रेम जिंस कहले जदि प्रेम कोहा जिवो ताले प्रेम सब जिंस थाए, माने सब जगह रे ही थाए। प्रेम नथिले हमर ए पृथ्वीटा रहिबनी, कारण जेमिति हमर सूर्य और पृथ्वी रो महाकर्षण शक्ति रहिछि सेमिति प्रेमटा समस्त को मनुष्यर हृदय अछि। यदि से प्रेमटा नथियो ताहले मनुष बंचवाटा कष्टकर हो जाए। जमती महाकर्षण शक्ति नथिले सूर्य जदि पृथ्वी को टाणी कि न धरियो ताहले पृथ्वीर अस्तित्व हजिଯିवो। सेमिति प्रेम जदि मनुष्य प्रेम बिना बंचिबा असंभव। प्रथम जो छोट शिशुटे जन्म हेबा परे माटी ताको प्रेम करूची, प्रथम प्रेम तार सेटा माँ, तापर ता संसार ताको प्रेम करूची। जदि तार घर फैमिली ताको प्रेम देबेनी, सेतिके श्रद्धा भल पाइबा देबेनी, ताहले गोटे शिशुटा गोटे छोट पिला बड़ हम केमिति? जंगली बाघटे भी प्रेम दरकार होउछि, कारण से भी भल पाइबा नथिले से बंचिबो केमिति? सेटा तो भाई ठीक कथा, किंतु प्रेम कहले मु कहूची गोटे पुओ आ झियो भितर जो भल पाइबा थाए। निश्चित पुओ और झियो भितर भल पाइबा थाए, किंतु जदि ए क्षेत्र रे पुओ और झियो भल पाइबा कहा जिवो एबे आमर जुग रे आम जनरेशन जोटा समस्त कहउचंती प्रेम। सपोज कॉलेज रे जाउछि गोटे झियो को देखथिले तार रूप भल अछि, सब किछ रे भल अछि, रूप गुण सब किछ रे भल अछि, मते से भल लागला। मु कहि ताको भल पाइ ताको प्रपोज कर देले, कहि देले आई लव यू, आ से भी हां कहि देला। तापर किछि दिन पर ब्रेकअप हे जाउछि। दी जन सर सार मन कष्ट मोर मन कष्ट हुए तो जातिगत कारण रो किबा अन्य कोनोसी कारण रो मैरिज हे पारनी, ताले मन कष्ट। तो एइटा को प्रेम न एइटा को माने कोन शारीरिक आकर्षण कहा जिवो। सपोज मु गोटे एग्जांपल देबी, मो पाखरे दीटा ऑप्शन रखा जिवो। गोटे होछि पूरा काडी गोटे झियोटे थियो, मो पाखरे आ गोटे गरी झियोटे थियो। तो मते जने कहिबो ना अविनाश तो काहा को बाछिबो, मो माने कोन कहिबी सेठी नेहाती से गरी झियोटे को बाछी, कारण ता पाखरे सेतेबेले सब रूप अछि, गुण अछि, सब किछि अछि। जेतेबेले प्रेम को हाजिबो से जिंसटा को जनक पाखरे किछि भी नथियो। जेमिति आपण देखितबे 2009 पाखा पाखरु हमर ओडिसा रे जने झियो को से प्रेम केस नै कि एसिड माड कर दिया हला। तापरे जने ताको जे प्रेम करथला ताको एसिड माड करा हला, माने से जो पिलाटा प्रेम करथला से एसिड माड करला। तापरे से छाडी के पळै गला। एसिड रो ताको बंचे पय जो डॉक्टर ट्रीटमेंट ताको सपोर्ट कला, जे ताको आ गुटे पिला से टाइम रे कला। एसिड ये कर सला माने एसिड माड हे सला पर तार रूप कोन से किछि नाही, ता पाखर किछि नाही, तापरे मध्य ताको भल पाई के ताको मैरिज करिया पय राजी हला। तो सेठी कहा जिवो जे तार जा पाखरे जेतले किछि भी नथियो ता
ପରେ ବି ଜଣେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ତାକୁ ବାହାବି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତା ପାଖରେ ତ ରୂପ ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରତାରଣା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତାରଣା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଇ? ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତାରଣା ହୁଅନ୍ତା, ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କାରଣ ପ୍ରେମରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣା ଥାଏ, ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଥାଏ। ପ୍ରତାରଣାଟା ଥାଇ ଏଥିପାଇଁ ସେଟା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ପ୍ରତାରଣା ଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇ ନ ପାରିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିପାରିଲି, ମୋର ସକ୍ସେସ ମାନେ ସିଏ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, କିମ୍ବା ଆଜି ମୁଁ +3 କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ସେଇ ମତେ ଭଲ ପାଇଲା, ସିଏ ମୁଁ ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ମାର୍କ ଟିକେ କମ ରଖିଥିଲି, ସେ ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିଥିଲା, କଲେଜ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସେ ପିଜି ଗଲା, ପିଜି ଟାଇମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ମତେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେ ମତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ତାପରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଜଳିଲି। ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ପିଜି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜବ ପାଇଗଲା, ସିଏ କୌଣସି ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ସିଏ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ପିଜି କରୁଥିବା ପିଲାକୁ ଛାଡିଦେଲା। ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କିମ୍ବା ଟାଇମ ପାସ୍ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏଟା ପ୍ରତାରଣା ନୁହଁ କି ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରେମର ଆଖ୍ୟା ଦେବାଟା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ପ୍ରେମ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଏଇଟା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିବ, ସେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ତା ପାଖରୁ ଭଲ ଝିଅଟେ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିଦବ ତମେ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛ, କୋଉ ପୁଅଟେ କହିଦବ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେ ଡବଲ ଅଛି ବୋଲି, ମାନେ ରିଲେସନସିପ ରେ ଅଛି ବୋଲି, କୋଉ ଝିଅଟେ କହିଦବ ରିଲେସନ ରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ ରେ ଅଛି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ବା ରିଲେସନସିପ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ତେବେ ପ୍ରେମ ତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ କମ ଲୋକ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଲଭ କରୁଛି, ଏହା ହଉଛି ବହୁତ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି, ତାର ଷ୍ଟାଟସ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ ଏନଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମକୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ପ୍ରେମକୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ଭାଇ ଶେଷରେ ଆପଣ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ? ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢିକୁ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମଟା କଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବା ଫିଜିକାଲି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ତା ହାତ ଧରିକି ରହିବେ। ବା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ରାତିରେ ପଳଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ, ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଧରା ପଡିଗଲେ ତେବେ କହିଦଉଛି ସିଏ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ମତେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରିକି ନେଇଥିଲା, ଝିଅଟେ କହିଦଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି, ଯଦି ଭୟରେ ସେତିକି କହିଦେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରେମର ନାଁ ଦେଇକି ଏସିଡ୍ ମାଡ କିମ୍ବା ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ନିଚ କାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଚ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପୁଅଟେ ଛାଡିକି ପଳଉଛି, ତାହେଲେ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇଟା କଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ପ୍ରେମ ନଥିଲା ନା। ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡିକି କାହିଁ ପଳେଇଗଲା? ପ୍ରକୃତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ରେ ପ୍ରେମ କରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତାରଣା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ 100% ସିଓର କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା ଗଣଦର୍ଶନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଏସିଡ୍ ମାଡ ହଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଯୁବପିଢିର ଯେତେ ସବୁ କ୍ରାଇମ ହଉଛି, ସେ କ୍ରାଇମ 100% ଦୂର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଭାଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଟା କି ଅନସୋସିଆଲ। ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ପିଲାକୁ ବି ଅନସୋସିଆଲ କରିଦେବାରେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରତାରଣା ହଉଛି। ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିସିଜନ ନେବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରେମର ନାଁ ଦେଇକି ପ୍ରେମକୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ହିଁ ଯୁବପିଢି ହିଁ କହିବି। ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆପଣ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକାଶବାଣୀ।
तुम बिना काहाको केबे भल पाइबी नहीं तुम बिना जीवन मोर केही आसीबे नहीं हो तुम बिना काहाको केबे भल पाइबी नहीं तुम बिना जीवन मोर केही आसीबे नहीं जदि आसिल जीवन रे आउ जीवनी फेरी तुम बाट बनेई थिबी हौ जेते भी डेरी